સંબંધોમાં ભાઈ બહેનનો પ્રેમ અનેરો હોય છે ત્યારે મોટી બહેનની બંને કિડની ફેલ થઈ જતા નાના ભાઈ બહાર આવ્યો છે. ભાઈએ પોતાની કિડની બહેનને આપી હોય જેથી બેનને નવું જીવન મળ્યું હતું. પ્રેમ હિંમત તબીબી શ્રેષ્ઠતાના ચાલતા પ્રદર્શનમાં શેલ્બી હોસ્પિટલ સુરતમાં તાજેતરમાં જીવન બચાવ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું હતું, જેમાં સામેલ દરેકને હૃદયને સ્પર્શી ગયું. તેની પાસે 10 મિલીગ્રામ ડીએલનું બેઝલાઇન સિરમ ક્રેટિનાઇન હોય, જેમાં પેશાબ આઉટપુટ નથી અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી કિડનીના કાર્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો હતો. જટિલ પ્રક્રિયામાં હૈદરાબાદમાં 500 કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટના અનુભવ સાથે ચીફ નેફ્રોલોજિસ્ટ ડોક્ટર મુકેશ ગોયલ, મુખ્ય યુરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર જુહિલ નાનાવટી, નવી દિલ્હીમાં 250થી વધારે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અનુભવની સાથે સંચાલિત કુશળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટીમ દ્વારા સફળતાપૂર્વક હાથ ધરાઈ હતી. ડોક્ટર કેવિન દેસાઈ દ્વારા આપવામાં આવેલા એનેસ્થેસિયા નોંધપાત્ર સિદ્ધિના કેન્દ્રોમાં ડોક્ટર અરુણ શુક્લા, નર્સિંગ સ્ટાફ, આરએમઓ વગેરે દ્વારા સંચાલિત ઇન્વેસ્ટ કરાયા હતા. સુરતમાં આવી અદ્યતન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સંભાળવાનો ગર્વ છે. ડોક્ટર મુકેશ ગોયલે કહ્યું કે દર્દીની પુનઃપ્રાપ્તિ નોંધપાત્ર રહી. કુટુંબમાં અંગનું દાન જીવનને કેવી રીતે પરિવર્તન લાવી શકે એ જોવાનું પણ હૃદયસ્પર્શી રહ્યું. આ પ્રક્રિયામાં હોસ્પિટલ માટે તબીબી સીમાચિહ્ન નથી, પરંતુ કુટુંબના આનંદના આંસુ પણ લાવ્યા. દવા માનવતા સાથે મળીને શું પૂર્ણ કરી શકે એના પર અમે વિશ્વાસ મેળવ્યો હતો. શેલ્બી હોસ્પિટલમાં ફક્ત શસ્ત્રક્રિયાઓ નથી થતી, પરંતુ આશાને પુનઃ રિસ્ટોર સ્થાપિત કરીએ છીએ અને પરિવારોને મટાડવું અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સાક્ષી પ્રેમ આપીએ છીએ, વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું. જોકે ભાઈએ કિડનીનું દાન કર્યું અને બહેન સાજી થઈ ગઈ એવા દ્રશ્યો यहाँ ઉપસ્થિત થયા હતા. मेरा नाम डॉक्टर मुकेश गोयल है. मैं शेल्बी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ. मैं यहाँ पे लास्ट 1.5 ईयर से मैं शेल्बी से अटैच हूँ. अभी जो हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, रेसिपिएंट का नाम है सोनाली सोनी, डोनर का नाम है अजय भाई जादव. ये एक भाई ने बहन को किडनी ट्रांसप्लांट किया है. मेरे सोनाली सोनी पेशेंट लास्ट 4 साल से उनको किडनी की तकलीफ़ है. तो 4 साल से उनको तकलीफ़ थी और लास्ट 3.5 ईयर से वो डायलिसिस पे है. मेरे पास ये पेशेंट लास्ट 6 महीने पहले आए थे एज अ सेकेंड ओपिनियन के लिए. ये बहुत सारे हॉस्पिटल में 3-4 जगह आगे का प्लान क्या रहेंगे, ट्रांसप्लांट कैसे करवाना है, बट ये बाहर सेटिस्फाई नहीं हुए थे. तो मेरे पास 6 महीने पहले आए कि सर हमको आगे कैसे करना है, क्योंकि सबको पता है डायलिसिस की लाइफ इतनी इजी नहीं है. और डायलिसिस एक सब्सटीट्यूट है. इट्स लाइक अ स्टेपनी टायर जैसा है कि जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे हो तब तक आप उसको एज अ सब्सटीट्यूट की तरह कर सकते हो, बट एज अ फाइनल उसका वो नहीं है. क्योंकि सबको पता है डायलिसिस में आपको हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा, 4-4, 5-5 घंटे डायलिसिस आपको लेनी पड़ेगी. आपका महीने का 15-20 घंटा, आपका हफ्ते का 15 घंटा आप हॉस्पिटल में रह रहे हो. उसके बाद में आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, आप ये मत पीजिए, आप पानी कम पीना है, नमक कम खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है. तो ये उनसे काफ़ी ग्रसित थे. तो जब मेरे पास आए तो मैंने उनको एक ऑप्शन दिया ट्रांसप्लांट. तो इनिशियली ये भी बहुत रिलक्टेंट थे, हेजिटेंट थे, क्योंकि ट्रांसप्लांट बोलना और करवाने में बहुत फ़र्क है. तो ये 6 महीने तक मेरे पास महीने में 2 महीने में एक बार आते थे. मैं हर बार इनको काउंसलिंग करता था ट्रांसप्लांट के लिए. हर बार ये थोड़े पॉजिटिव होते थे, बट फिर भी डायरेक्टली नहीं सर हमको ट्रांसप्लांट के लिए फुल 100% इनका वो नहीं था कि सर करवाना ही है. बट स्लोली जब ये मेरे पास आए तब इनका हर विजिट में इनका मेरे को लगा कि ये ट्रांसप्लांट की तरफ इंक्लाइन है. फिर लास्ट 1 महीने पहले इन्होंने बोला कि सर हमको ट्रांसप्लांट करवाना है. फिर हमने इनका पहले ट्रांसप्लांट से पहले एक वर्कअप होता है जो हमारे भाषा में इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप है, वो करवाया. डोनर का फिटनेस लिया, रेसिपिएंट का फिटनेस लिया, और एथिकल कमेटी का अप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रांसप्लांट एक लीगल प्रोसीजर है. तो गवर्नमेंट का सोटो का जो अहमदाबाद गांधीनगर में है उसका अप्रूवल लिया. वो बाई साइड वो भी काम चल रहा था और पेशेंट का वर्कअप भी चल रहा था. जब सब कुछ मैच हो गया तो हमने इनका ट्रांसप्लांट किया 18 तारीख को, और उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया और ऑन टेबल ही इनका यूरिन आउटपुट आना चालू हो गया था. आज ये बहुत हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं. ट्रांसप्लांट से पहले इनका क्रिएटिनिन 10 हुआ करता था, अभी इनका क्रिएटिनिन 1 है. ट्रांसप्लांट से पहले इनका आउटकम यूरिन आउटपुट ना के बराबर था, अभी इनका यूरिन आउटपुट 3 लीटर 4 लीटर जैसे नॉर्मल जितना पानी पीते उतना उनका यूरिन आ पा रहा है. और अभी इनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. जस्ट इनको हमने जो एडवाइस दिया कि आपको ये दवा खानी है, वो तो इनको टाइमली लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेगी. और वो भी दवा स्लोली कम होती भी जाएगी. बहुत ज़्यादा पिल बर्डन नहीं रहने वाला है. 6 महीने के अंदर बहुत मिनिमम दवा में आ जाएंगे और अभी ये एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं.
મારું નામ ડૉક્ટર જુહેલ નાનાવટી, હું ચીફ યુરોલોજિસ્ટ એન્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન શેલ્બી હોસ્પિટલ સુરતમાં છું. ડૉક્ટર મુકેશ એ હમણાં જસ્ટ બ્રીફ કર્યું કે પેશન્ટ જે છે તે એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર હતી અને અમે શેલ્બી હોસ્પિટલમાં ફર્સ્ટ એવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું પ્લાન કરતા હતા. હવે ફર્સ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્મોલ પ્રોસિજર, બહુ જ મેજર પ્રોસિજર છે. બહુ જ કાળજી રાખીને માઇન્યુટ સ્ટેપ્સ અને પ્રિસિઝન જે જોઈએ જે સર્જરીમાં એની જરૂર હોય. એટલે અમારા સ્ટાફને બ્રીફ કરવાનો હતો, અમારા નર્સિંગ સ્ટાફને બ્રીફ કરવાનો હતો, અમારા એનેસ્થેટિસ્ટ, ક્રિટિકલ કેર કન્સલ્ટન્ટ્સ બધા માટે એક ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ હતો. એટલે અમે પહેલાં એવું વિચારતા હતા કે થોડી ડિફિકલ્ટીઝ આવશે ઓપરેશન પહેલાં અને પછીના પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેરમાં, અને ડ્યુરિંગ ઓપરેશન પણ જે ઓટીના ટેકનિશિયન્સ હોય, જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન્સ હોય, એમાં થોડું અમે ચેલેન્જીસ એક્સપેક્ટ કરતા હતા. પણ થેન્કફુલી ટીમનો સપોર્ટ અને ટીમની પ્રિપેર્ડનેસ, જે તૈયારી જે છે તે ટોપ નોચ હતી. ઓપરેશન દરમિયાન બહુ જ માઇન્યુટ સ્ટેપ્સ, જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન્સ હોય, જે ટાંકા લેવાનો હોય, બધામાં કાળજીથી સ્ટેપ્સ પૂર્ણ કરાયા છે. અને એના માટે આઈ વુડ લાઇક ટુ થેન્ક ધ મેનેજમેન્ટ, જે એનેસ્થેટિસ્ટ છે, આપણા પોસ્ટ ઓપરેટિવ નર્સિંગ કેર છે, મેડિકલ ઓફિસર્સ છે, ક્રિટિકલ કેર કન્સલ્ટન્ટ્સ છે, પ્લસ અમારી સાથે અમારા ગાઈડન્સ માટે સિનિયર ડૉક્ટર્સ ડૉક્ટર નરેન્દ્ર પારેખ અને ડૉક્ટર ચિરાગ પટેલ પણ હતા અમારી પ્રેઝન્સમાં. બધાના ગાઈડન્સથી આ સફળ કામ પૂર્ણ થયું છે, એના માટે અમે બહુ જ ખુશ છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે જે એનેસ્થેસિયા આપવો, એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટના ઓપરેશનમાં જે તૈયારી કરવાની હોય સર્જનને અને ફિઝિશિયને, એવી જ રીતે અમારા એનેસ્થેટિસ્ટ પણ બહુ જ ચેલેન્જીસ હોય છે. એ રૂટીન એનેસ્થેસિયા કરતાં બહુ જ અલગ હોય છે, કારણ કે જે રેસિપિયન્ટ દર્દી હોય છે એની ઓલરેડી કિડની કામ નથી કરતી, અને જે નવી કિડની જે બેસાડવાની હોય છે તો એમાં જે એનેસ્થેસિયાની જે દવાઓ હોય એની આડઅસર નહીં આવવી જોઈએ, એ બહુ જ જરૂરી છે. તો એ માટે અમે પહેલેથી જ એ રીતની તૈયારીઓ કરીએ. પેશન્ટને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં જે ડાયાલિસિસ કરાવવાનું હોય એ બી કરાવી લઈએ, એની મેડિસિન અલગથી પ્રિપેર કરવાની એ કરાવીએ. બીજું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દરમિયાન, ઓપરેશન દરમિયાન મોનિટરિંગ બહુ જરૂરી છે.